ఆపరేషన్ సింధూర్పై భారత సైన్యం కీలక ప్రకటన చేసింది. ఈ మేరకు మరోసారి త్రివిధ దళాల మీడియా ముందుకు వచ్చాయి. ఈ నెల 8-9వ తేదీల్లో రాత్రి 10 గంటల నుంచి భారత్లోని పలు నగరాలపై పాకిస్తాన్ డ్రోన్లతో దాడికి ప్రయత్నించిందని త్రివిధ దళాధిపతులు తెలిపారు. పాక్ దాడులను భారత్ సమర్థంగా తిప్పికొట్టిందని చెప్పారు. పహల్గామ్ దాడి తర్వాత ఇక ఊరుకోవద్దని బలమైన సమాధానం చెప్పాలని నిర్ణయించామన్నారు. పీఓకే లేని ఉగ్ర శిబిరాలను క్షుణ్ణంగా ఎంపిక చేసి టార్గెట్ చేశామని 2 ఉగ్ర సంస్థల శిబిరాలను ధ్వంసం చేశామని పేర్కొన్నారు. పౌరులు సైనిక శిబిరాలను టార్గెట్ చేయలేదని కేవలం ఉగ్ర స్థావరాలనే ధ్వంసం చేశామని త్రివిధ దళాధిపతులు వెల్లడించారు. Robust air defense posture, because remember, our objective was to target the terrorist and terrorist infrastructure, not any other infrastructure, not the Pakistani military, not the Pakistani any other infrastructure. So that is what we have maintained on the 7th of May. However, what we saw in the evening of 7th of May, we were saturated with a raid of Pakistani unmanned aerial vehicles and small drones. And these came in waves in our civilian areas, over our military installations, and all of them were successfully intercepted. Few of them did manage to land. However, there was not much damage that they did. And we have our robust counter-US hard kill and soft kill systems which did the job. However, the difference here was that we had targeted the terrorists. The adversary now has targeted our civilians and the military infrastructure. So it had to be responded to. So in a quick and calibrated response, that very night, we struck their radar installations at Lahore and close to Gujranwala, the LYT installation, to indicate to him that we are ready, yet we do not want to escalate. Our fight was with the terrorists and not with the Pakistani military establishment. We maintain a robust air defense posture. The often stated determination of India and its intolerance to terror. It set into motion a very diligent and microscopic scarring of the terror landscape across the borders and the identification of terror camps and training sites. The locations that emerged were numerous, but as we deliberated more, we realized that some of these terror hubs were now bereft of any presence and had preemptively been vacated, fearing retribution from us. There was also a term of reference and our own binding, self-imposed restriction to target only terrorists and thus prevent collateral damage. There were 9 camps that you are now all familiar with, which were confirmed by our various intelligence agencies to be inhabited. Some of these were in POJK, while there were others that were located in the Punjab province in Pakistan. Nefarious places such as Muridke. As you are aware, our response has been measured, proportionate, non-escalatory, and responsible from day one. Accordingly, the calibrated approach considered all options, including the ability of the Indian Navy for offensive action from and at sea. As part of this escalation control mechanism, the application of force by the Navy was planned in a synchronized manner in coordination with the Army and Air Force, the highlight being teams from the 3 services working closely in an integrated manner. Along with the kinetic actions by the Indian Army and Indian Air Force, the overwhelming operational edge of Indian Navy at sea contributed towards Pakistan's urgent request for a ceasefire yesterday. As we speak, Indian Navy remains
deployed at sea in a credible deterrent posture to respond decisively to any inimical action by Pakistan or Pakistan-based terrorists. Thank you. Samnovarna. Jai Hind. పాకిస్తాన్ల మధ్య ఉద్రిక్త వాతావరణం చోటు చేసుకున్న వేళ సంచలన పరిణామం చోటు చేసుకుంది. ఇండియన్ ఆర్మీకి మద్దతిస్తున్నట్లు బలూచ్ లిబరేషన్ ఆర్మీ అధికారిక ప్రకటన చేసింది. ఈ సందర్భంగా పాకిస్తాన్ను ఉగ్రవాద దేశంగా బలూచిస్తాన్ పేర్కొంది. రేపు పాక్తో జరగబోయే చర్చల నేపథ్యంలో భారత్ నిర్ణయాత్మక చర్య తీసుకుంటే తాము సపోర్ట్ చేయడంతో పాటు పశ్చిమం నుంచి పాక్పై అటాక్ చేస్తామని సంచలన ప్రకటన చేసింది. కాగా ఒకవైపు భారత్ దాడితో ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్న పాకిస్తాన్కు బలూచిస్తాన్ ఆర్మీ కూడా చుక్కలు చూపిస్తుంది. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే పాకిస్తాన్ చేతిలో నుంచి బలూచిస్తాన్ జారిపోతుంది. భారత్ BLA వరుసదారులతో పాక్ ఆర్మీ బంబెలెత్తిపోతుంది. ఈ క్రమంలో భారత్కు బలచు మద్దతు ప్రకటించడం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. మరోవైపు భారత్ పాకిస్తాన్ దేశాల DGMOల మధ్య సోమవారం కీలక సమావేశం జరగనుంది. ఇరు దేశాల మధ్య సరిహద్దులో కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం అమలు తదనంతర పరిస్థితులపై ఈ భేటీలో ప్రధానంగా చర్చించనున్నారు. సోమవారం మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు హాట్లైన్ ద్వారా ఈ చర్చలు ప్రారంభమవుతాయని అధికార వర్గాలు వెల్లడించాయి. భారతదేశ సరిహద్దు నిఘా సామర్థ్యాలు జాతీయ భద్రత మరింత పటిష్టం కానున్నాయి. ఇందుకు గాను భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ ఇస్రో మే 18న శ్రీహరికోట అంతరిక్ష కేంద్రం నుంచి రిషాట్ 1Bని అనే అత్యాధునిక రాడార్ ఇమేజింగ్ ఉపగ్రహాన్ని ప్రయోగించనుంది. ఈ ఉపగ్రహం ద్వారా ఎలాంటి వాతావరణ పరిస్థితుల్లోనైనా రాత్రింబవళ్లు భూమి ఉపరితలాన్ని స్పష్టంగా చిత్రీకరించడం సాధ్యమవుతుంది. ఇది దేశ రక్షణ రంగానికి కీలక ముందడుగుగా భావిస్తున్నారు. రిషాట్ 1B ఉపగ్రహంలో అత్యాధునిక బ్యాండ్ సింథటిక్ అపెర్చర్ రాడార్ వ్యవస్థను అమర్చారు. వర్షం, దట్టమైన పొగమంచు, మేఘాలు అడ్డుగా ఉన్నా లేదా చిమ్మ చీకట్లోనైనా భూమి ఉపరితలాన్ని హై రిజల్యూషన్ చిత్రాలను తీయగలదు. సాధారణంగా ఆప్టికల్ కెమెరా ఆధారిత ఉపగ్రహాలు ప్రతికూల వాతావరణంలో లేదా రాత్రి సమయంలో చిత్రాలను స్పష్టంగా నమోదు చేయడంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటాయి. కానీ రిషాట్ 1B ఈ పరిమితులను అధిగమించి నిరంతరాయ నిఘాకు వీలు కల్పిస్తుంది. ఇటీవలే జరిగిన ఆపరేషన్ సింధూర్ తర్వాత కొద్ది రోజులకే ఈ ప్రయోగం జరుగుతుండడం ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది. శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా నల్లచెరువు మండలంలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. పెద్ద ఎల్లంపల్లి బస్టాప్ సమీపంలో ఆగి ఉన్న లారీని కారు ఢీకొనడంతో ప్రమాదం జరిగింది. ప్రమాదంలో కారులో ప్రయాణిస్తున్న 4 వ్యక్తుల్లో 3 మృతి చెందగా మరొకరికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. గాయకుల పాలైన వ్యక్తిని స్థానికులు ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఘటనా స్థలానికి పోలీసులు చేరుకొని కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు.
మత్తు పదార్థాల నిషేధంపై ఉక్కుపాదం మోపాల్సిన డాక్టర్లే డ్రగ్స్కి బానిసవుతున్నారు. మత్తు పదార్థాలకు అలవాటు పడొద్దని అదేదో చిన్నపాటి డాక్టర్ కూడా కాదు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మంచి పేరు ప్రఖ్యాతలున్న ఒమేగా హాస్పిటల్ సీఈఓ డాక్టర్ నమ్రత ఈ డాక్టర్ డ్రగ్స్కు బానిసై వాటిని విక్రయిస్తూ రెడ్ హ్యాండెడ్గా దొరకడం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంచలనంగా మారింది. హైదరాబాద్కు చెందిన డాక్టర్ నమ్రత చిగురుపాటి భారీ మొత్తంలో కొకైన్ డెలివరీ తీసుకుంటూ పోలీసులకు చిక్కడం రాష్ట్రంలో సంచలనంగా మారింది. 5 లక్షలు పెట్టి కొనుగోలు చేసిన డ్రగ్స్ ను కొరియన్ నుంచి డెలివరీ తీసుకుంటుండగా ఆమె పోలీసులకు దొరికిపోయారు. ఆమెకు డ్రగ్స్ సరఫరా చేసిన ఏజెంట్ బాలకృష్ణను కూడా పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. డ్రగ్స్ సప్లై చేస్తున్న ప్రధాన నిందితుడు డ్రగ్స్ కింగ్ పిన్ వన్హ్ దక్కర్ ఆచూకీ కోసం పోలీసులు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇక ఇంత పెద్ద డాక్టరే ఇలా డ్రగ్స్కు బానిసై పెద్ద మొత్తంలో మత్తు పదార్థాలు కొనుగోలు చేస్తే మరి కింది స్థాయి ఉద్యోగుల పరిస్థితి ఏంటనే సందేహం కలుగుతుంది. ఒమేగా హాస్పిటల్లో ఇంకా వేరెవరైనా డ్రగ్స్కు బానిసయ్యారా అనేది డౌట్. హాస్పిటల్ సీఈఓనే ఈ రేంజ్లో డ్రగ్స్ తీసుకుంటుంటే ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అంశమే. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న ఒమేగా హాస్పిటల్ బ్రాంచులలో వేలలో ఉద్యోగులుంటారు. ఓసా సిఓఓ స్థాయి డాక్టర్ డ్రగ్స్కు బానిసైతే మిగతా కొంతమంది కూడా అలవాటు చేసుకొని ఉన్నట్లు అనుమానం కలుగుతుంది. డాక్టర్ నమ్రత డ్రగ్స్ కేసుతో వైద్య వృత్తికే చెడ్డ పేరు వచ్చింది. డాక్టర్ నమ్రతకు 2 పిల్లలు. ఆమె భర్త నుంచి విడాకులు తీసుకున్నారు. షేక్పేట్లోని ఓ ఖరీదైన అపార్ట్మెంట్లో ఉంటున్నారు. 2014లో పీరం చెరువులోని ఓ కాలేజ్లో ఆమె ఎంబీబీఎస్ చేశారు. ఆ తర్వాత 2017లో రేడియేషన్ ఆంకాలజీలో ఎండీ పూర్తి చేశారు. 2021-2022లో స్పెయిన్లో ఎంబీఏ చేశారు. అక్కడ ఉండగానే ఆమెకు డ్రగ్స్ అలవాటయ్యాయి. ఇది వ్యసనంగా మారడంతో ఇండియాకు వచ్చాక కూడా తాను డ్రగ్స్ కొనసాగించిందని ఆమె విచారణలో చెప్పినట్లు సమాచారం. ఇక్కడ స్థానిక డీజేల ద్వారా ఆమె తొలుత డ్రగ్స్ కొనుగోలు చేసేవారు. ఆ తర్వాత నమ్రత బాయ్ ఫ్రెండ్ ద్వారా ఆమెకు ముంబైకి చెందిన డ్రగ్స్ కింగ్ పిన్ వన్స్ దక్కర్ పరిచయం అయ్యాడు. దక్కన్ వద్ద డ్రగ్స్ సరఫరా చేసే కొరియర్గా పనిచేసే వారినని బాలకృష్ణ పోలీసులు విచారణలో తెలిపారు. తనకు కమిషన్ ఇచ్చేదని అన్నాడు. మే 8న హైదరాబాద్లో నమ్రత తన కారులో ఉండగా బాలకృష్ణ ఆమెకు కొకైన్ ఇచ్చాడు. మరో 10,000 అదనంగా తీసుకున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే వారిని అరెస్టు చేశామని రాయదుర్గం పోలీసులు తెలిపారు. ఈ డీల్కు సంబంధించిన కీలక ఆధారాలను కూడా పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కొకైన్ను బాలకృష్ణ 57 చిన్న ప్యాకెట్లలో సరఫరా చేసినట్లు వివరించారు. నిన్న తేదీన ఒక నమ్రత అని చెప్పి ఒక మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్ లేడీ, తనకు తెలిసినటువంటి వంశ్ అనే ఒక వ్యక్తి ముంబైలో కొంత డ్రగ్ ఆర్డర్ చేస్తుంది. దానికి సంబంధించినటువంటి సప్లై ఇవ్వడం కోసం ఒక బాలకృష్ణ అనే ఒక వ్యక్తి వచ్చి రాయదుర్గం ఏరియాలో ఆ లేడీకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తుంటే పోలీస్ వాళ్ళు ట్రాక్ చేసి పట్టుకొని వాళ్ళిద్దరి మీద కూడా కేసు రిజిస్టర్ చేసి వాళ్ళ దగ్గర నుండి ఒక 10,000 రూపీస్ క్యాష్, 53 గ్రామ్స్ కోకైన్, 2 సెల్ ఫోన్లు రికవర్. ఇక రష్యా ఉక్రెయిన్ మధ్య యుద్ధం కొన్నేళ్లుగా కొనసాగుతూనే ఉంది. ఈ 2 దేశాల మధ్య యుద్ధాన్ని ఆపడానికి ఎన్నో ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కూడా ఈ దశగా ప్రయత్నాలు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో ఉక్రెయిన్తో చర్చలకు సిద్ధమని రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ కూడా ప్రకటించారు. ఆ ప్రకటన పట్ల ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ కూడా హర్షం వ్యక్తం చేశారు. చర్చలకు సిద్ధమని పుతిన్ ప్రకటించి 24 గంటలు కూడా గడవక ముందే ఉక్రెయిన్పై రష్యా సైన్యం డ్రోన్ దాడికి పాల్పడింది. ఉక్రెయిన్ రాజధాని కివి ఇతర ప్రాంతాలపై రష్యా డ్రోన్ దాడులకు దిగింది. సామాన్యుల ఇళ్లకు నష్టం వాటిల్లినట్టు ఉక్రెయిన్ అధికారులు వెల్లడించారు. తెల్లవారుజామున 2 గంటల సమయంలో 108 డ్రోన్లతో రష్యా దాడికి దిగిందని తెలిపారు. వాటిలో 60 డ్రోన్లను తమ ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ కూల్చేసిందన్నారు. ఈ దాడిలో ఒక వ్యక్తి గాయపడినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.
ప్రపంచ కుబేరులో ఒకరైన బిల్ గేట్స్ తాను స్థాపించిన బిల్ అండ్ మెలిందా గేట్స్ ఫౌండేషన్ విషయంలో ఒక విప్లవాత్మకమైన నిర్ణయం దిశగా అడుగులు వేస్తున్నారు. 2045 నాటికి ఫౌండేషన్ వద్ద ఉన్న సుమారు 16 లక్షల కోట్లకు పైగా భారీ నిధిని పూర్తిగా ప్రజారోగ్యం, పేదరిక నిర్మూలన వంటి సేవా కార్యక్రమాలకు వెచ్చించి ఆపై సంస్థను శాశ్వతంగా మూసివేయాలని యోచిస్తున్నారు. దీనిపై బిల్ గేట్స్ మాజీ భార్య మెలిండా గేట్స్ స్పందించారు. Is, in a sense, kind of a personal thing that I think over the next 20 years, this amazing organization with amazing partnerships, I want to maximize what they can do. And I have no doubt there will be rich people in the future. Even today, there's many people richer than I am. And they will understand 21 years from now what's gone on with AI and geopolitics, which diseases remain. And I think we can get, the majority of our goals, done in the next 20 years by doubling down with this spend down approach. The decision is in a sense, కాశ్మీర్లోని పుల్వామాలో 40 మంది పారామిలిటరీ సిబ్బంది మరణానికి కారణమైన బాంబు దాడి వెనుక తమ హస్తం ఉందని పాక్ అంగీకరించింది. ఈ విషయాన్ని ఆ దేశ వాయుసేన ఎయిర్ వైస్ మార్షల్ ఔరంగజేబు అహ్మద్ ప్రెస్ మీట్లో అంగీకరించారు. దీంతో ఉగ్రవాదంతో తమకు సంబంధం లేదని ఇస్లామాబాద్లోని నేతలు చెప్తున్నవి మొత్తం కాకమ్మ కబుర్లే అని తేలిపోయింది. ఇటీవల ఆపరేషన్ సింధూర్ సందర్భంగా జరిగిన ప్రెస్ మీట్లో డీజీఐ ఎస్పీఆర్ లెఫ్టినెంట్ జనరల్ అహ్మద్ షరీఫ్ చౌదరి నేవీ ప్రతినిధితో కలిసి ఔరంగజేబు అహ్మద్ పాల్గొన్నారు. If Pakistan's airspace, Pakistan's land, Pakistan's ADIZ and territorial waters, there's no compromise. There's no compromise. Pakistan's people, when they are threatened, their loss of life, loss of material, it cannot go unnoticed, cannot go like that. We owe it to our nation. And the pride and the trust the Pakistani nation has on our armed forces, we have always upheld it at all cost. At all cost. We did try to tell them with our tactical brilliance in Pulwama. Now we showed them our operational prowess and strategic guile and guide. And I think they should take heed. This is the best we can. If Pakistan... శ్రీలంకలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. సెంట్రల్ ప్రావిన్స్లోని కోట్మలేలో బస్సు కొండపై నుంచి కిందకు పడింది. ఈ ఘటనలో 11 మంది మృతి చెందారు. మరో 25 మందికి గాయాలయ్యాయి. విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి పరిశీలించారు. 25 మంది క్షతగాతులను ఆసుపత్రికి తరలించారు. తొలుత 8 మంది చనిపోగా ఆసుపత్రిలో 3 చనిపోయారు. మృతుల్లో 5 పురుషులు కాగా 6 మహిళలున్నట్లు తెలుస్తోంది. పహల్గామ్ ఉగ్రదాడి, ఆ తర్వాత ఆపరేషన్ సింధూర్ భారత్ పాకిస్తాన్ మధ్య తీవ్ర ఉద్రిక్తతల్ని పెంచాయి. ఇరు దేశాల మధ్య యుద్ధ వాతావరణం ఏర్పడింది. అయితే శనివారం సాయంత్రం నుంచి ఇరు దేశాలు కూడా కాల్పుల విరమణకు అంగీకరించాయి. 2 దేశాల మధ్య కాల్పుల విరమణను ప్రపంచ దేశాలు స్వాగతించాయి. కొత్త పోప్గా బాధ్యతలు తీసుకున్న పోప్ లియో 14, అమెరికా కార్డినల్ రాబర్ట్ ప్రోవెస్ట్ భారత్ పాకిస్తాన్ మధ్య కాల్పుల విరమణను స్వాగతించారు. శాశ్వత శాంతి కోసం ఆశిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.
తెలంగాణ రాష్ట్రం హైదరాబాద్లో మిస్ వరల్డ్ పోటీలు అంగరంగ వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ వేడుకలను తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా ప్రారంభించారు. తెలంగాణ సాంప్రదాయాలు ఉట్టిపడేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుంది. రాష్ట్రంలో ఉన్న టూరిజం చిత్రాలను కూడా ఇక్కడ ప్రదర్శించారు. మిస్ వరల్డ్ పోటీలలో భాగంగా ప్రపంచ అందగత్తెలు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన కళ్ళు తాగారు. తెలంగాణలో సహజంగా దొరికే నీరా కళ్ళును మిస్ వరల్డ్ పోటీదారులు సేవించారు. మేకప్ వేసుకునే ఈ నీరా కళ్ళు సేవించి చాలా ఎంజాయ్ చేశారు. తెలంగాణ కళ్ళు చాలా అద్భుతంగా ఉందని మిస్ వరల్డ్ పోటీదారులు తెలిపారు. భారత్ పాకిస్తాన్ దేశాల మధ్య సరిహద్దుల్లో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు కాల్పుల విరమణ ఒప్పందంతో తాత్కాలికంగా సద్దుమణగడంతో ఐపీఎల్ 2025 సీజన్ను తిరిగి పట్టాలెక్కించేందుకు బీసీసీఐ చురుగ్గా పావులు కదుపుతోంది. ఈ మేరకు ఫ్రాంచైజీలకు కీలక ఆదేశాలు జారీ అయినట్లు తెలుస్తుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి అవసరమైన అనుమతులు లభిస్తే మే 15 లేదా 16 తేదీన ఐపీఎల్ సీజన్ తిరిగి ప్రారంభమయ్యే అవకాశాలున్నాయని బీసీసీఐ వర్గాలు తెలిపాయి. పంజాబ్ కింగ్స్ జట్టు మినహా మిగిలిన అన్ని ఐపీఎల్ జట్ల ఆటగాళ్లు మే 13వ తేదీలోగా తమ సొంత వేదికల్లో రిపోర్ట్ చేయాలని బీసీసీఐ ఫ్రాంచైజీలకు సూచించింది. ఐపీఎల్ 2025 సీజన్ను పునర్ప్రారంభించేందుకు వీలుగా త్వరలోనే నూతన షెడ్యూల్ను రూపొందించనున్నట్లు బోర్డు ఫ్రాంచైజీలకు తెలియజేసింది. ఈ నేపథ్యంలో తమ విదేశీ ఆటగాళ్ల ప్రయాణ ప్రణాళికలను వెంటనే సమర్పించాలని కూడా కోరింది. దీంతో ఫ్రాంచైజీలు తమ విదేశీ క్రికెటర్లను తిరిగి భారత్కు రప్పించేందుకు అవసరమైన ఏర్పాట్లను చేస్తున్నట్లు బీసీసీఐ వెల్లడించింది.